नमस्कार मोर बंधुगण आम ओडिशार मालकानगिरी जिल्लारू चित्रकोंडा गवर्नमेंट हाईस्कूल रू एक मानवजनित घटना सामना को आसी। एक छात्री 10म श्रेणी गोटे शिशु को जन्म देइछि। तो एते सब हेई गला स्टाफ जेतेबेले देखिला जे से असुस्थ होइछन्ती पड़िछन्ती तेबे से माने जानी पारिले। तापरे तांको घर लोक को से माने कॉल करले आपनको झियो हजि जाइछि हॉस्टल रो। तो से माने कोन चाहुचन्ती ताहाले जो फोन कले तो ए कथा को लुचेबा को चाहुथिले ना ए कथा को लुचेबा को चाहुथिले। तो सेथि पई से माने तांको कॉल करी कहले तम झियो हजि जाइछि। देखिला बेलू तांको पेरेंट्स आसिला बेलू तांको झियो गोटे शिशु को जन्म देइछन्ती। वर्तमान तो हॉस्पिटल चिकित्सा होउछन्ती। तो आमे एबे प्रश्न उठेबा को बाध्य सांग माने बाध्य आमे एमती चुप रही गोटे मोबाइल रे आमे वीडियो देखिबा उचित नहे। एई समय जदी आमे करबा नहीं देखो दीटा घटना गोटे नेपाल रो छात्री जी की आम ओडिशा रे यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर केआईटी रे शिक्षा ग्रहण करुथिले जो माने से माने एते मानसिक से चिंतार गोटे ब्लैकमेल गोटे लोक करिकी ताकू माने कोन सुइसाइड करिया पर्यंत ताकू नै गला। तापर भी प्रशासन रो अवहेला जस्टिस कहीं आमको आमे जदी जस्टिस पाई आमे आंदोलन करिबानी आमे एमती चुप रहबा तो केमिति हेबो कहंतु। आगो को आमर भी भाई भौणी झियो समस्ते पढ़िबे हॉस्टल रे हो कि एमती यूनिवर्सिटी रे हो। तो आपण थरे भाबंतु आपण घरे जदी सेमिति हेइथांता कार आपण केमिति लागिथांता। तो एथि पई ए जो हॉस्टल रो जो आसीछि एथि पई जस्टिस ओडिशा गाल कोइकी हैशटैग जस्टिस ओडिशा गाल कोइकी टैग करंतु कहीं कि न्याय मिलवा दरकार सांग माने कहीं कि एमती खामख्याली हेले किछि होबनी। मु सेई नेपाल रो जो छात्री को पाए मी कहूची जस्टिस फॉर नेपाली गर्ल्स कहिकी हैशटैग करंतु कहीं कि समस्त को न्याय मिलवा दरकार। एटा गोटे ओडिशा रे एटा गोटे केते पुण्य जगह कही समस्ते मानती। तो ए ओडिशा पई आम भारत लज्जित आगु को आहुरी भी लज्जित हो पारे जदि आमे आवाज उठेबा नहीं। आगु को आम झियो सही हॉस्टल रे पढ़िबो सही हॉस्टल रो प्रशासन को दबाव डालंतु सांग माने जो हॉस्टल रे एमिति हेछि जेमति नेक्स्ट थरो एमे ओडिसा रो हॉस्टल हो कि स्कूल हो कि यूनिवर्सिटी हो एमिति होबो नाही। तो तांको बापा केते दुख रे कहउछन्ते जे हमको कॉल करिके डाकिले आमे आसिला परे हमको एमिति देखिले से माने डाउट कोन करिवे पुलिस को कहिले बा से तदंत करंतु कहिले सब कले किंतु सरकार भी एटा के जानिबा कथा। सरकार कोन सांग माने आमको ही आवाज उठेबा पड़िबो समस्त मिली मिसी एक हो सांग माने ए वीडियो माध्यम रे मैं आपन को रिक्वेस्ट करूची जे एमिति आगो का न हो जे गोटे केमिति अवहेला हे पाउची गोटे हॉस्टल ले गोटे गर्ल्स हॉस्टल गोटे वार्डन थी गोटे हेडमास्टर एमाने थाई केते अवहेला कोन पाई
ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମର କାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ କଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପଦାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଭଲରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବୁ। ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲି, ମତେ ମାନେ ଅଚାନକ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ଯେ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ମାନେ କଣ କହିବି, ଏବେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଭାବିବ କଣ, ମାନେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି, ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ପଡିଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ନ୍ୟୁଜରେ ତ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ଵର ବି ଏତେ ସେପଟେ ସାଇଡ ଖାଲି ହଣା କଟା, ସେ ତାର ଗୋଡା କାଟିଦେଲା, ସେ ତାର, ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହରେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସହିଯାଅ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସହିଯାଅ, କିଏ ପଦେ କଣ କହିଦେଲା ବି ରହିଯାଅ, କିଏ ଏମିତି ତ ଭୁଲ ଜାଣି ଶୁଣି କରେନି ନା। ଆଉ ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି ତମକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ତମେ ଯାଅ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏମିତି ଚୁପ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ବି ଦେଖିଲି, ସେ ତାକୁ ଗଳା କାଟିଦେଲା, ସେ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଟା କରିଦେଲା। ସ୍କୁଲରେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ମାନେ କଣ ଆଉ, ମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତିତର ବିଷୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋର ଟେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗାର୍ଲସ, ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଓଡ଼ିଶା ଗାର୍ଲ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ନେପାଳ ଗାର୍ଲସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ କେତେ ଆମ ଓଡିଶା ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ, ଏତେ ଡାଉନଫଲ ହେଇଗଲା। ଆଁ, ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କେମିତି ଏମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଗରୁ ବି ହଉଥିଲା ଯାହା ମୋର ଅନୁମାନରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ ଥିଲେ, ଚୁପ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ଆମ ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମିଡିଆର ଜମାନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୋର ବଡ ବାପା କି ମା ମାନେ, ଯାହା ବି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସରକାର ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ରଖିବା କଥା। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାର ତରଫରୁ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ରହିବା କଥା। ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ହେଡ ସାର୍ ଅଛି, ୱାର୍ଡେନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଥାଇ ଏଭଳି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତର କଥା ୟାର। ମାନେ କଣ ଏଇଟା, ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗକୁ ତ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ସାର୍ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଫ୍ରିରେ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବି ସରକାର, କିଏ ପଢିବେ କି? କିଏ ପଢିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ରେ ଏତେ ପଛରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୋଉ କଥା କହୁନଥିଲେ କି, ମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ, ସେହି ଲାଇନରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା। ମାନେ ଏଜୁକେସନ କୁ କିଏ ଆଉ, ହଁ, ଏଜୁକେସନ କୁ କିଏ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦିଦି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ହଷ୍ଟେଲ ହଉ, ୟୁନିଭରସିଟି ହଉ। ଆମେ ତ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିକି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ଘରକୁ, ଏଇ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିକି ଆମେ କଣ ପଢେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମ ଝିଅ ମାନେ। ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉ ନଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ବିବାହ କରିଦଉଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଡେଟ ରେ ମୋବାଇଲ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ, ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚର ନ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଡେଟରେ ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା କିଣିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଗ ମାଡ ମାରି ଶାସନ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ଗେଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଆପଣ କେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି, ହଷ୍ଟେଲ ଯେତେ ବି ୱାର୍ଡେନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଆଗକୁ ନ ହଉ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଉସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଓଡ଼ିଶା ଗାର୍ଲସ, ଜଷ୍ଟିସ ଫର ନେପାଳ ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିପାରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ବସିଥିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ମତେ ଏହି ଘଟଣାଟି ମାନେ ବହୁତ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବି ଝିଅ ଅଛି, ଆମର ବି ଭଉଣୀ ଅଛି, ଯିଏକି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢୁଛି, ଯିଏକି ଆଗକୁ ପଢିବ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ହେଲେ ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଭାଇ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଳେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପାଗେଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଯାକ, ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ମାନେ ସେ ଝିଅର ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆରେ ଖୁସି ଥିଲା କଣ ବେ କହୁଛୁ ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଁ ତୁ ଖୁସି ଥିଲା କଣ କହୁଛୁ। ଶଳା ଏତେ ବଡ ହଷ୍ଟେଲ, ଏତେ ବଡ ସାର୍, ହେଡ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠା। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କୁ କହ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କି ଆରେ ଭାଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡିଶା, ଏଇଟା ଆମ ଓଡିଶାର ଝିଅ। ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଯେ ଏମିତି କଲେ ଏ ଜିନିଷଟି ହବନି ଆଗକୁ। ହସାକ ମଜାକରେ ଉଡେଇ ଦଉଛ ଏ କଥା ଯାକ। ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମନ କହୁନ। ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖି ହସି ମଜାକ ଉଡାଇ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ସଚେତନ ହୁଅ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କର। ଆଜିକାଲି ମିଡିଆ ଯୁଗ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ସରକାର କିଛିଟା ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଏମିତି ଖାଲି ଚୁପ ରହିଲେ ହବନି, ସରକାର ଖାଲି ବନେଇଲେ ହବନି। ଗୋଟେ ସରକାର ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିବ। ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମ ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ଵାସ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମର ରୁହେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ସାହି ପଡିଶା ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପର ନିଚ ଜାତି ଭେଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାତି ଭେଦ। ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ସରକାର କରିଦେଇଛି। ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ବି ଝିଅ ପୁଅ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଭେଦ, ସେମାନେ ବାଦ ଫାଦ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଡୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଆଣେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଗାର୍ଲ, ଜଷ୍ଟିସ ଫର ନେପାଳ ଗାର୍ଲସ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲେଖିବାକୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମୋର ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେଇ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଆପଣ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଦେବେ। ତ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ
ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ, ଯେମିତି ଆମ ସରକାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।